So let us start measurement of osmotic pressure. Berkeley and Hartley's, these two scientists developed method for determination of osmotic pressure, and this is the apparatus which is used in this method for measurement of osmotic pressure. So let us see construction. This apparatus consists of porous tube. Okay, this is porous tube. This apparatus consists of porous tube containing copper ferrocyanide deposited on its wall. Copper ferrocyanide deposited on its wall, and which acts as a semi-permeable membrane. Or this apparatus first consists of porous tube, okay, containing copper ferrocyanide deposited on its wall, and which acts as a semi-permeable membrane. Okay. Then this porous tube is kept in an outer jacket. Okay, this is outer jacket. This is outer jacket. This porous tube is kept in outer jacket. One end of this porous tube is connected to the capillary tube, or connected to the capillary, and other end of this porous tube is connected to the solvent reservoir. Okay, so this is solvent reservoir and this is capillary tube. One end connected to capillary tube, other end is connected to the solvent reservoir. Okay, so porous tube is filled with solvent, pure solvent. This porous tube is filled with pure solvent, and the outer jacket is filled with solution. Okay, so what is the construction of this method? काय याच्यात एक पोरस ट्यूब आहे. पोरस ट्यूब वरती, पोरस ट्यूबच्या वॉल्स वरती कॉपर फेरोसायनाइड डिपॉझिट केलेला आहे, आणि ज्या वॉल्स असतील त्या पोरस ट्यूबच्या ज्या वॉल्स असतील ते त्या पोरस ट्यूबच्या वॉल काय म्हणून ऍक्ट होणार आहेत? सेमी परमेबल मेम्ब्रेन म्हणून ऍक्ट होणार आहेत. त्यानंतर ही पोरस ट्यूब कशात पॅक केलेली आउटर जॅकेट मध्ये, हे आउटर जॅकेट असेल असं. ओके, त्या आउटर जॅकेट मध्ये पोरस ट्यूब प्लेस केलेली आहे. That one end of this porous tube is connected to the capillary tube. एक end capillary ला कनेक्ट केलेलं आहे, आणि दुसरं जे end आहे ते कशाला कनेक्ट केलेलं आहे? सॉल्व्हेंट रेझर्वॉर, म्हणजे जिथे सॉल्व्हेंट स्टोअर केलं जातं. बरोबर. त्यानंतर पोरस ट्यूब मध्ये काय फिलअप केलेलं आहे? पोरस ट्यूब मध्ये फिलअप केलेलं आहे प्युअर सॉल्व्हेंट, आणि आउटर जॅकेट मध्ये काय फिलअप केलेलं आहे? सोल्युशन. ओके, पोरस ट्यूब सॉल्व्हेंटने भरलेली आहे आणि आउटर जॅकेट आहे सोल्युशनने भरलेलं आहे. ठीक आहे. सो दिस होल असेंबली is kept in a thermostat to maintain constant temperature. टेम्परेचर कॉन्स्टंट राहण्यासाठी एक कॉन्स्टंट टेम्परेचर मेंटेन करता यायला पाहिजे म्हणून ती टोटल ही जी होल असेंबली असेल कशात ठेवलेली आहे? थर्मोस्टॅट मध्ये ठेवलेली आहे. ओके, आता ऍक्च्युअल प्रोसिजर काय, प्रोसेस काय असणार आहे? ओके, यू नो ऑस्मोसिस. ऑस्मोसिस तर आपल्याला माहितीच आहे. काय असतं ऑस्मोसिस? फ्लो ऑफ सॉल्व्हेंट मॉलिक्यूल थ्रू सेमी परमेबल मेम्ब्रेन इनटू द सोल्युशन कंपार्टमेंट. So due to the osmosis, solvent molecules will flow through this semi-permeable membrane into the solution compartment. Okay. So solvent molecules will flow from porous tube to the outer jacket through this semi-permeable membrane. So due to this flow of solvent molecules, due to osmosis, level of solvent in capillary tube will decrease. सॉल्व्हेंट मॉलिक्यूल्स काय होणार आहे? तिकडे फ्लो होतील. सॉल्व्हेंट मॉलिक्यूल जर पोरस ट्यूब मधून आउटर जॅकेट मध्ये जायला लागले थ्रू सेमी परमेबल मेम्ब्रेन, तर काय होणार आहे? सॉल्व्हेंटची लेवल कमी होईल कॅपिलरी ट्यूब मध्ये. मग ही लेवल जर आपल्याला मेंटेन करायची असेल तर त्यासाठी काय करावं लागणार आहे? सोल्युशन साइडला प्रेशर अप्लाय करावं लागणार आहे. ओके, सो टू मेंटेन द कॉन्स्टंट लेवल, or to maintain the original level of the solvent in capillary tube, apply the pressure to the solution side with the help of piston, and there is arrangement for measurement of pressure regulator. Okay, pressure regulator चे arrangement असेल त्याच्याने आपल्याला प्रेशर मेजर करता येईल की किती प्रेशर अप्लाय केलं. ओके, सो external pressure is applied with the help of piston, to the solution side to stop the flow of solvent molecule and maintain the original level of solvent in capillary tube. Okay, so the pressure which is applied to the solution side is recorded as a osmotic pressure of a
recorded as an osmotic pressure. Okay, so this is the procedure. काय होतं आहे, पोरस ट्यूब मध्ये सॉल्व्हंट असणार आहे. ऑस्मोसिसमुळे ऑब्वियसली सॉल्व्हंट मॉलिक्यूल या पोरस मेम्ब्रेनच्या सहाय्याने आउटर जॅकेटमध्ये एंट्री होईल त्यांची. ओके, पोरस ट्यूबमधून सॉल्व्हंट मॉलिक्यूल आउटर जॅकेटमध्ये फ्लो होणार आहे. त्याच्यामुळे काय होणार आहे, कॅपिलरीमध्ये जे सॉल्व्हंट असेल त्याची लेवल कमी होईल. मग ही लेवल केव्हा कमी लेवल केव्हा मेंटेन होईल, जेव्हा ऑस्मोसिसची प्रोसेस स्टॉप होईल तेव्हा. बरोबर. मग ऑस्मोसिसची प्रोसेस स्टॉप करण्यासाठी काय करावं लागणार आहे, प्रेशर अप्लाय करावं लागणार आहे सोल्युशन साईडला. ओके, मग ती प्रोसेस स्टॉप करण्यासाठी जे प्रेशर यूज होतं त्याला आपण काय म्हणतो, ऑस्मोटिक प्रेशर. या पिस्टनच्या सहाय्याने प्रेशर अप्लाय केलं. प्रेशर किती अप्लाय करायचं, जोपर्यंत या कॅपिलरीची जी ओरिजिनल लेवल असेल ती लेवल मेंटेन होते तोपर्यंत प्रेशर अप्लाय करायचं. एकदा कॅपिलरीमध्ये मधल्या सॉल्व्हंटची लेवल ओरिजिनल लेवल मेंटेन झाली की प्रेशर अप्लाय करणं स्टॉप करायचं. मग इथे प्रेशर रेग्युलेटर असेल त्याच्याने आपण प्रेशर मेजर करून घ्यायचं, रेकॉर्ड करून घ्यायचं किती प्रेशर अप्लाय केलं ते, आणि ते जे काही प्रेशर अप्लाय केलेलं असणार आहे दॅट प्रेशर इज रेकॉर्डेड ॲज ए और नोटेड ॲज ए ऑस्मोटिक प्रेशर. ओके, सो दिस इज व्हेरी सिंपल मेथड फॉर मेजरमेंट ऑफ ऑस्मोटिक प्रेशर. बघा पुन्हा एकदा सांगतो, कन्स्ट्रक्शन काय आहे, पोरस ट्यूब आहे. पोरस ट्यूबच्या वॉल्सवरती कॉपर साईडने डिपॉझिट केलेलं आहे आणि त्या वॉल्स सेमी परमेबल मेम्ब्रेन म्हणून ॲक्ट होत आहे. त्यानंतर ही जी पोरस ट्यूब आहे ह्या आउटर जॅकेटमध्ये प्लेस केलेली आहे. एक एंड जे पोरस ट्यूबचं ते कॅपिलरीला कनेक्ट केलेलं आहे, सेकंड एंड हे सॉल्व्हंट रिझर्व्हॉरवर कनेक्ट केलेलं आहे. ओके, त्यानंतर ही पूर्ण पोरस ट्यूबमध्ये सॉल्व्हंट फिलअप केलेलं आहे, आउटर जॅकेटमध्ये सोल्युशन फिलअप केलेलं आहे आणि ही होल असेंबली कुठे प्लेस केलेली आहे, थर्मोस्टॅटमध्ये कॉन्स्टंट टेम्परेचर मेंटेन करण्यासाठी. ठीक आहे, त्यानंतर बघा ऑस्मोसिसमुळे काय होणार आहे, पोरस ट्यूबमधून सॉल्व्हंट मॉलिक्युल्स आउटर जॅकेटकडे फ्लो होणार आहे. त्याच्यामुळे या कॅपिलरी ट्यूबमधल्या सॉल्व्हंटची लेवल डिक्रीज होणार आहे. आणि जर आपल्याला ही ओरिजिनल लेवल मेंटेन करायची असेल तर सोल्युशन साईडला या पिस्टनच्या हेल्पने प्रेशर अप्लाय करावं लागेल, तेव्हा ऑस्मोसिसची प्रोसेस स्टॉप होऊन ही ओरिजिनल लेवल मेंटेन होईल. बरोबर. मग हे जे काही प्रेशर इथे अप्लाय केलं जाणार आहे सोल्युशन साईडला ते प्रेशर मेजर केलं जाईल आणि ते प्रेशर ऑस्मोटिक प्रेशर म्हणून कन्सिडर केलं जाईल. Okay, so this is very simple and easy method for determination of osmotic pressure. Okay, so this is about the osmotic pressure.